वेलकम ऑल. आज सुरू करूयात आपण परत पुढचा पोर्शन. सो बेसिकली येस्टरडे वी हॅड सीन अबाउट व्हायब्रेशन्स. तर व्हायब्रेशन म्हणजे परत मी एकदा सांगतो, म्हणजे लेक्चर्समध्ये तुम्हाला प्रत्येक लेक्चरमध्ये हे ऐकायला मिळेल तुम्हाला व्हायब्रेशन म्हणजे काय. तर व्हायब्रेशन मीन्स ओके इफ एनी बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन इन आयदर ऑफ द डायरेक्शन्स, okay, and moving forward to the other direction, okay, it is called as vibration. Then yesterday we had seen from the directions a spring mass system. From that spring mass system we had seen like different types of springs in series, springs in parallel. We have derived an equation for springs in series and springs in parallel. And also we had seen what are the different types of vibrations. Different types of vibration means, okay, it may be longitudinal. Longitudinal means like along the length. Then we had seen torsional vibration and also the transverse vibrations. Also we had seen about damping and undamped vibration. So moving ahead, we are talking about vibrations. So let's discuss today, okay, whether vibrations are needed or not. So please unmute yourself and answer me this question. Should vibrations be allowed in the system or should vibrations be avoided in the system? It must be minimized as possible. Okay, Avoided. it should be avoided. Okay, Sir, depends on the requirement. depends upon the requirement. Okay. Okay, so basically I got all the answers. Basically, like somebody said, like it's not. Somebody said, like depending upon the application. So correct, like depending upon the applications, we require vibrations. For example, we'll take the vibrations which are not needed. First of all, let's take a case of a vehicle. Okay, in a vehicle, like if, like say for example, we are taking a bike. Okay, and one of the sudden, like one of the screw of that particular bike, which is attached for the bumper, okay, is loosened out. What happens is like when you start driving that particular vehicle, what will happen is like because of that loosening of that particular screw or nut, it will start vibrating. It will start vibrating means it will start to move from that particular position. It will go to one direction, then to another direction, and it will be making some chattering noise. And also, like the comfort ride of that particular passenger or the rider will be loosened. So, in that case, vibration is not needed. We'll take another example where vibration is not needed. Okay, suppose you take a machine tool. Okay, for example, if we take a lathe, in the lathe what happens is like, okay, there are a lot of vibrations coming out when we are doing some cutting operation. So take an example of a lathe. Okay, what we do is in the lathe, in the chuck we put a workpiece, we start rotating that workpiece, and then one of the sudden, like we start putting the tool onto that workpiece to do the cutting operation. Now as soon as the tool, we give a certain feed to that particular tool, what will happen is like a lot of forces would be transmitted out over there. There is a lot of cutting means like we are going into plastic zone and then fracture of that particular material. So automatically what will happen is like there will be certain type of vibrations that would be occurring on that particular like whatever workpiece you are trying to machine it out. Now if the workpiece which is there in the chuck, okay, if it is not tightened properly, or if the chuck itself has a run out, what will happen is like the machined part will not be accurate. It will be having like certain type of roundness in that particular thing, which will be causing like the workpiece to get damaged, or either the workpiece is not manufactured according to whatever tolerances are specified, or whatever what dimensions was being required for that particular part, it is not designed according to that, and like it is not manufactured according to that. So in that case, what we need to do is we need to check, okay, if any vibrations are coming from different sources, we need to minimize that vibrations, or either we need to isolate that vibrations, or we need to like look at the problem of the vibrations, where it is coming, and then need to take a corrective action on that particular thing. Now, coming to the another examples where vibration is needed. Okay, take an example of a guitar. Okay, in the guitar, what happens is like you pluck one of the string of the guitar. What happens is like the string starts vibrating. Okay, the string is at a original position, that is the mean position. What happens is like the guitarist
just touches that string, okay, he plugs that string, he gives certain displacement on that particular string. And based on the particular string, what happens is like the string starts vibrating and it starts creating certain sound out of that particular vibration. So in that cases, we require vibrations. Another example of vibration is like you have vibratory hoppers. Okay, for example, like if you have visited Tirupati temple, okay, there what people do is like people put their money in the hundis, and what happens is like there are certain sacks which are kept on the downside. Whatever coins are there, like a coin of a 50 paise, 1 rupee, 5 rupee, 10 rupee, okay, it gets segregated automatically. Now, how does it happen? Okay, they have a sieve. Okay, चाळणी जी म्हणतो ना आपण ती. What happens is like you put all the coins on the top, then it starts shaking that particular sieve. Okay, म्हणजे ती चाळणी हलायला सुरुवात होते. ज्या टायमाला ती चाळणी हलायला सुरुवात होती, ऑटोमॅटिकली दॅट व्हायब्रेटरी मोशन इज ट्रान्सफर्ड. मग त्या चाळणीला काय आहेत, खालच्या साईडला होल्स आहेत. सो ऑटोमॅटिकली दॅट कॉइन स्टार्ट्स ड्रॉपिंग इन टू द अनदर sieve, from that particular sieve to the another sieve. Okay, डिपेंडिंग अपॉन द साईज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिव्ह म्हणजे ते होल जे असतात ना चाळणीला ते, मग प्रत्येक चाळणीचे जे होल्स आहेत त्या हिशोबाने ते काय करतात, सेग्रिगेट करून घेतात आणि मग 1 रुपयाचं नाणं वेगळ्या साईडला, 5 रुपयाचं नाणं वेगळ्या साईडला, 2 रुपयाचं नाणं वेगळ्या साईडला. सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट, okay, they collect the money and they put it in separate bags like 5 rupee coins, 10 rupee coins, 2 rupees coin, 1 rupee coin. So in that case, what we require is like it should do the vibratory action. Vibratory action म्हणजे चाळण अशी जागेवरती आहे, then we need to move that in this fashion. So that is nothing but an example where vibrations are required. Another example is जे नट बोल्ट्स वगैरे जे बनतात ना आता कंपन्यांमध्ये, तर बेसिकली व्हॉट दे डू इज लाईक ते कसे मशीनिंग होऊन किंवा बॉक्समधून पडल्यानंतर ते कसे अलाइंड असतात. सो व्हॉट दे डू इज लाईक अ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेशन इज सेंड टू द हॉपर, आणि त्याच्यानंतर काय होतं की ते एका पर्टिक्युलर फॅशनमध्ये ते अलाइंड होतात. म्हणजे हेड वरच्या साईडला पाहिजे तर हेड वरच्या साईडला, टेल वरच्या साईडला पाहिजे तर टेल वरच्या साईडला, अँड इट अलाइन्स दॅट पर्टिक्युलर स्क्रू नट बोल्ट्स लाईक दॅट वॉट एव्हर फास्टनर्स वी यूज लाईक, आणि त्याच्याने आपण ते सेग्रिगेट करून व्यवस्थित ठेवू शकतो. सो व्हायब्रेशन्स आर आयदर नीडेड ऑर नॉट नीडेड. So whatever answer was given, like it depends upon the application. So either it's required or not required, depending upon what you are looking for. So that is related to vibrations, like whether vibrations are required or not. Now yesterday we started looking at a spring mass system. So any of the system we can convert it into spring and a mass. आता स्प्रिंग म्हणजे स्प्रिंग म्हणलं की डायरेक्टली वी कॉल इट एज के. के म्हणजे काय, स्टिफनेस, आणि मास म्हणजे इट्स कॉल्ड एज इनर्शिया. आता आपण पहिल्यांदा बघूयात की मेकॅनिझम, जी मेकॅनिझम होती ह्याच्यामध्ये ती कशी होतीये मेकॅनिझम. सो लेट्स टेक दिस मास ॲट अ पर्टिक्युलर लेवल. आता पर्टिक्युलर लेवलला मास घेतलं, दिस इज कॉल्ड एज द मीन पोझिशन. आता थोडं इंजिनिअरिंग आपण वापरूयात ह्याच्यामध्ये आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करू की व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन आउट ओव्हर दॅट. नाव when we are going to displace this mass from this particular position to a new position, so this is the original position, this is the new position. न्यू पोझिशन झालं म्हणजे इथे काय झालेलं आहे, काहीतरी डिफ्लेक्शन झालेलं आहे. डिफ्लेक्शन किती आहे त्याचं, सपोज एक्स इज द डिफ्लेक्शन. ज्या टाइमला हे डिस्प्लेसमेंट होणार आहे, व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन इज दिस स्ट्रिंग और द स्प्रिंग इज गोइंग टू गेट elongated. म्हणजे ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंगची किती आहे, इट इज दिस पर्टिक्युलर लेंथ L. But as soon as we displace this mass from this particular position to a new position, the length of the spring would be this L plus this X. So the total displacement of the spring would be X from the original length. Now let's try to assume it is at the original position. By applying an external force, we are pulling this mass from this particular point to a newer point that is called as X. आता ज्या टाइमला आपण मास मूव्ह करणार आहे त्या टाइमला काय होणार आहे, त्या मास मध्ये डिस्प्लेसमेंट झालंय,
आणि स्प्रिंग मध्ये काय झालंय, इलॉंगेशन झालंय. आता स्प्रिंग मध्ये ज्या टायमाला इलॉंगेशन होतं त्या टायमाला तिथे एनर्जी स्टोअर होते. एनर्जी स्टोअर कुठल्या पद्धतीत होतीये, वी नो लाईक वी हॅव पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. नाव वेन वी पुल दिस स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग पुल झाली म्हणजे इलॉंगेट झाली. इलॉंगेट झाल्यामुळे ते स्प्रिंग मध्ये काय झालेलं आहे, वी गॉट सर्टन पोटेन्शियल एनर्जी इन टू इट. पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर झालेली आहे, स्प्रिंग इलॉंगेट झालेली आहे. स्प्रिंगची प्रॉपर्टी काय असते, स्प्रिंगची प्रॉपर्टी असते की whenever it is being elongated or either compressed, okay, it will try to regain its original position. आता इकडे आपण हे काय केलेलं आहे, हे ओढलेलं आहे, ह्याची इलॉंगेट झालेली आहे. इलॉंगेट होऊन आपण काय केलेलं आहे, इथला हा मास मी हात काढून टाकला. हात काढून टाकल्यावरती काय होणार आहे, हा मास परत ओरिजिनल पोझिशनला जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सो ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट वी हॅव पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग. ती पोटेन्शियल एनर्जी रिलीज झाली की हा मास काय होईल, हा मास वरती जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तो ओरिजिनल पोझिशनला येईल. ओरिजिनल पोझिशनला येताना तो थांबणार नाही तिथे, बिकॉज व्हॉट हॅपन्स इज लाईक द वेलॉसिटी ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट इज 0. कारण ही इनिशियल वेलॉसिटी आहे त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला. ही वेलॉसिटी 0 झाल्यानंतर ज्या टाइमला मी सोडणार आहे तर ह्या स्प्रिंगमुळे काय होणार आहे, हा मास काहीतरी वेलॉसिटी गेन करणार आहे. वेलॉसिटी गेन करणार आहे म्हणजे दिस पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू kinetic energy as mass is moving upside. आता ज्या टायमाला वेलोसिटी त्याला मिळणार आहे, वेलोसिटी मिळाल्यानंतर त्यांनी हे जागा सोडली पहिल्यांदा. इथून वेलोसिटी मिळाल्यानंतर आयडियली इट शुड स्टॉप ओव्हर हियर. पण काय होतं, त्याच्यामध्ये जी पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड आहे तो इतकी कायनेटिक एनर्जी जनरेट करतो की इट वोंट स्टॉप ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. तो काय करतो, हा इथून परत पुढच्या साईडला निघून जातो आणि पुढच्या साईडला निघून जाऊन तो मास त्या पर्टिक्युलर पोझिशनला येतो. म्हणजे इनिशियली हा इकडे होता, आपण एक्सटेंड केला म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी त्याच्यामध्ये टाकली आहे. पोटेन्शियल एनर्जी टाकल्यानंतर आपण सोडलं त्याला, सोडल्यानंतर ती पोटेन्शियल एनर्जी कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झाली आहे. सो दिस मास मूव्ह फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन. आयडियली इट शुड स्टॉप ओव्हर हियर, पण त्याच्यामध्ये इतकी वेलॉसिटी आलेली असती की इट डझंट स्टॉप ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट बट इट गोज टू अ न्यूअर पॉइंट विच इज द अनदर डायरेक्शन. इफ डॅम्पिंग इज नॉट देअर, डॅम्पिंग जे सांगितलं काल मी, रेजिस्टन्स, जर रेजिस्टन्स नसेल then what happens is like whatever displacement happened on this particular side, displacement म्हणजे magnitude of displacement, म्हणजे हे जर x झाला असेल तर हा पण वरती जाऊन किती होतो, x होतो. x झाल्यानंतर एका पर्टिक्युलर पॉइंट पर्यंत जाऊन तो काय करतो, थांबतो. तिथे थांबल्यानंतर काय होतं, त्या पर्टिक्युलर पोझिशनला ही जी स्प्रिंग आहे आता, ही स्प्रिंग काय होती, ही स्प्रिंग होती कॉम्प्रेस. आता स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाली. स्प्रिंगची प्रॉपर्टी काय आहे, किंवा स्प्रिंगचं जे बेसिक प्रॉपर्टी आहे, इट ट्राईज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. मग स्प्रिंग काय होती परत, आता इथे कॉम्प्रेस केलेली आहे. स्प्रिंग कॉम्प्रेस केल्यानंतर मी जर कॉम्प्रेस केलेली स्प्रिंग आहे, काय होणार आहे, तो सोडणार परत. तो सोडणार म्हणजे अगेन इट विल स्टार्ट मुव्हिंग बॅक गेला म्हणजे इथे परत मी पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर केलेली आहे. ही पोटेन्शियल एनर्जी परत काय होती, ती परत कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होती आणि तो मास ह्या पोझिशनला येण्याचा प्रयत्न करतो. ह्या पोझिशनला नाही येता तो काय होतो, परत तो पुढे जातो. पुढे कुठे जातो, एंडला जातो. आणि ही जी मोशन आहे, this motion will continue. म्हणजे हा वरती गेला, ओरिजिनल पोझिशन वरती गेला, वरतून मीनला आला, मीन वरून खाली गेला, खालून वरती गेला, वरतून परत मीनला आला, परत खाली, परत वरती. अँड दिस मोशन, टू अँड फ्रो मोशन, विल कंटिन्युअसली बी देअर. आणि हे जे टू अँड फ्रो मोशन आहे, दिस इज नथिंग बट व्हायब्रेशन्स. आता ह्याच्यामध्ये जे आपण समजलेलं आहे, आता समजलेलं काय काय की वी हॅव पोटेन्शियल एनर्जी ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. पोटेन्शियल एनर्जीला आपण कन्वर्ट केलं इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी अगेन बिकेम पोटेन्शियल एनर्जी ऍट दिस एक्स्ट्रीम. ती पोटेन्शियल एनर्जी परत रिलीज होऊन ती कन्वर्ट होणार आहे कायनेटिक एनर्जीला. आणि इट इज गोइंग टू हॅव लाईक पोटेन्शियल एनर्जी टू कायनेटिक, कायनेटिक टू पोटेन्शियल. आणि इन बिटवीन maximum potential and maximum kinetic energy at ends, maximum potential energy at any other point, there would be kinetic energy plus certain amount of potential energy. आता हे कळालं आपल्याला की पोटेन्शियल एनर्जी आपण कन्वर्ट केलेली आहे कायनेटिक एनर्जी मध्ये. कायनेटिक एनर्जी कन्वर्ट झाली आहे परत पोटेन्शियल मध्ये, पोटेन्शियल एनर्जी परत कायनेटिक, कायनेटिक टू पोटेन्शियल. आणि ह्याच्यामुळे जी मोशन होतीये, मोशन म्हणजे काय, टू अँड फ्रो मोशन, विच इज नथिंग बट सिंपल हार्मोनिक मोशन. So vibration is nothing but study of simple harmonic motion. Now let's get
ऑन टू द थिंग्स व्हॉट वी से की टोटल जी एनर्जी आहे ती कशी काढणार आहे आपण. तर टोटल एनर्जी काढण्याच्या अगोदर आपल्याला काय करावं लागेल की वी नीड टू सी की कुठल्या कुठल्या एनर्जीज आहेत. तर कुठल्या कुठल्या एनर्जीज आतापर्यंत आपण बघितलेल्या आहेत. तर वन वी हॅड सीन वॉज पोटेन्शियल एनर्जी अँड सेकंड वी हॅड सीन इज कायनेटिक एनर्जी. आता पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी आपण हे स्टडी करणार आहे आता इथे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा लेट्स ट्राय टू सी लाईक पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय. आता ह्या केसमध्ये द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज नथिंग बट द पोटेन्शियल एनर्जी. आता स्प्रिंग मध्ये कसं काढायचं तर त्याच्यासाठी आपण एक थोडस समजून घेऊयात. ओके, लेट्स लुक ॲट दिस पर्टिक्युलर ग्राफ. आता इथे काय करतो मी, इथे मी एक्स इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट आणि इथे मी काय करतो लोड पी. हा ग्राफ जो आहे तो पी वर्सेस एक्स आहे. ओके, व्हॉट आय डू इज आय स्टार्ट लोडिंग दिस पर्टिक्युलर स्प्रिंग. पर्टिक्युलर स्प्रिंग म्हणजे काय करतो मी, ज्या टायमाला मी लोड लावायला सुरुवात केली, थोडासा लोड लावला P1 चा, डिस्प्लेसमेंट किती आलं x1 आलं. P2 अमाऊंट ऑफ लोड लावला ह्या पर्टिक्युलर मासवरती, डिस्प्लेसमेंट किती झालं याचं x2 झालं. इन जनरल इफ आय स्पीक व्हॉट विल हॅपन इज इफ आय अप्लाय अ लोड ऑफ P मॅग्निट्यूड, इथे जो आपण लोड लावणार याच्यावरती P मॅग्निट्यूड, इट इज गोइंग टू गिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑफ x. म्हणजे हा जो टोटल P लावलेला आहे मी, P अमाऊंट ऑफ लोड, त्याच्याने डिस्प्लेसमेंट किती झालेलं आहे x डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे ज्या टायमाला लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंटचा कर्व येतो तर एरिया अंडर द कर्व दिस एरिया अंडर द कर्व इज द एनर्जी स्टोर्ड, is energy stored. आता ह्याच्यातली एनर्जी जर काढायची झाली आपल्याला तर एनर्जी, आता ही एनर्जी कशात स्टोर्ड आहे, ही स्प्रिंग मध्ये स्टोर्ड आहे. हा जो डिस्प्लेसमेंट म्हणजे फोर्स कोणावर लावला मी, ह्या मासवरती लावलाय, त्या मासमुळे ही स्प्रिंग डिफॉर्म झालेली आहे. ती डिफॉर्म किती झालेली आहे, इट हॅज डिफॉर्म फॉर एक्स. मग ती जी एनर्जी स्टोर्ड आहे वी कॉल दॅट एनर्जी ॲज पोटेन्शियल एनर्जी. आता ही पोटेन्शियल एनर्जी किती आहे तर दॅट इज नथिंग बट, याचा कर्व काढायचा. कर्व काढताना कसं काढणार आहे तुम्ही, एरिया अंडर द कर्व काय दिसतंय तुम्हाला, ट्रायंगल दिसतंय ते. आता ट्रायंगलचं जे आहे ते कसं असणार आहे तुमचं, हाफ इंटू बेस किती आहे ट्रायंगलचा, बेस इज एक्स आणि याची हाईट किती आहे, हाईट इज टी. So half P into X. So half base into height. आता हाफ बेस म्हणजे लोड P आहे. आता आपल्याला लोड माहिती आहे, कालच आपण बघितलं P इज इक्वल टू काय, K इंटू एक्स, किंवा K वॉज फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन. स्प्रिंगचे स्टिफनेस कशी डिफाइन करतो, द अमाऊंट ऑफ लोड कॉजिंग एक्स अमाऊंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. So we will just substitute that kx for this particular P into x. So potential energy will be half into kx square. So this is the amount of potential energy that is stored in this particular mass किंवा particular spring. Mass मध्ये नाही, basically it will be in spring. म्हणजे x जर डिस्प्लेस केला असेल, हा जर x1 असेल x2 असेल, so potential energy at x1 half k into x1. जर potential energy x2 पॉइंट पर्यंत घेणार असो आपण तर हाफ इंटू के x2. म्हणजे आपण किती डिस्प्लेस करणार आहे ह्या पॉइंट पासून, थोडासा जास्त 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 जेवढा तुम्ही डिस्प्लेस करणार बेस्ड ऑन दॅट पर्टिक्युलर एक्स, आणि ह्या जे स्प्रिंगची स्टिफनेस आहे डिपेंडिंग अपॉन दॅट द अमाऊंट ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दिस पर्टिक्युलर स्प्रिंग. नाव वी गॉट दिस पर्टिक्युलर टर्म. आता मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार आहे, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वेअर. सो दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी. नेक्स्ट कायनेटिक एनर्जी. आता कायनेटिक एनर्जी एव्हरीबडी नोज लाईक बिकॉज ऑफ व्हर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ओके, वी हॅव कायनेटिक एनर्जी.
आता कायनेटिक एनर्जी in general terms we call it as half m v square. आता आपण परवाच म्हणलेलं आहे की वी आर नॉट गोइंग टू यूज वी आर गोइंग टू यूज इट इन टर्म्स ऑफ x dot. So half m x dot square. So this is the potential energy, this is the kinetic energy. So we have two things over here, potential energy in the system plus kinetic energy in the system. म्हणजे कुठलाही पॉइंट घेतला आपण ह्या सिस्टीम मध्ये, सपोज वी टेक ॲट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, इथे काय असेल, ह्या पर्टिक्युलर मोशनच्या ह्या पर्टिक्युलर स्टेज मध्ये वी विल हॅव पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी. आता ह्या पोझिशनला किती डिस्प्लेसमेंट असेल, सपोज इट इज एक्स, वन डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल तिथे, हाफ के एक्स वन स्क्वेअर प्लस कायनेटिक एनर्जी किती असेल तिथे, हाफ एम एक्स वन डॉट चा स्क्वेअर. सो दिस वुड बी ऍट एनी पर्टिक्युलर पॉइंट. म्हणजे एक्स किती असो, एक्स झिरो असेल तर तिथे पोटेन्शियल एनर्जी काय होईल, झिरो होईल, आणि तिथे काय असेल, फक्त कायनेटिक एनर्जी असेल. म्हणजे ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. ज्या टायमाला रिव्हर्स करेल त्या टायमाला एक्स ची व्हॅल्यू किती होईल, सपोज एक्सच असेल. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट पोझिशन यू हॅव, यू कॅन जस्ट डिफाईन पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. नाउ विल लुक इनटू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. इथपर्यंत कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे, समजलं सगळ्यांना, कुणाला काय इश्यू आहे, समजत नाहीये, दिसत नाहीये, असं काही कुणाला आहे काय? Just unmute yourself and you can tell, or either in the chat also you can tell. नाही सर. समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? हो सर. Okay. Okay. So we got potential energy, we got kinetic energy. हे समजलं सगळ्यांना? Those who want to note it down, please note it down. Now we'll just move ahead. आता मी हे इरेज करतो and we'll move ahead with law of conservation of energy. At any particular point म्हणजे at any particular point of time. आता टाइम t इज इक्वल टू 0, बॉडी कुठे होती, मी ही अशी ओढली होती आणि ह्या साईडला होती, त्या टायमाला फक्त काय होते, इथे पोटेन्शियल एनर्जी होती. सोडल्यानंतर इट स्टार्टेड व्हायब्रेटिंग, इट वेंट फ्रॉम डाऊन, मग परत मध्ये गेला, मधून वरती, वरतून परत मध्ये, मध्ये खाली, खाली वरती, अँड इट स्टार्टेड दिस SHM मोशन. म्हणजे कुठलाही पॉइंट घेतला तर त्या पॉइंटला त्याच्यामध्ये काय होतं, इट हॅड पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी. नाव वी विल लुक ॲट द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी ॲट एनी पर्टिक्युलर पॉइंट. टोटल एनर्जी ॲट एनी पर्टिक्युलर पॉइंट किती असेल त्याच्यामध्ये, तर कायनेटिक एनर्जी ॲट दॅट पॉइंट प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट दॅट पॉइंट. ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. आता टाइम आपण ह्याच्यात घेतलेलं नाहीये, टाइमला आपण काय केलेलं आहे, विथ टर्म्स ऑफ दिस एक्स आपण फक्त हे केलेलं आहे. हाऊ यू डू दॅट वन, सो दिस इज द कर्व, म्हणजे टू क्रिएट अन एनॉलॉजी बिटवीन दॅट. सो दिस इज लाईक टाइम ऑर थिटा, आणि हा डिस्प्लेसमेंट होत राहतो तुमचा असं. सो दिस इज द मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड एक्स, दिस इज एक्स एम्प्लिट्यूड. म्हणजे कुठल्याही टाइम पॉइंटला जर टी असेल तुमच्याकडे तर दिस इज युअर एक्स. T1 असेल इकडे, ऍट दिस T1 दिस इज x1, म्हणजे हा पर्टिक्युलर पॉइंटला, म्हणजे मला ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटचं काढायचं असेल ऍट दिस पर्टिक्युलर टाइम पॉइंट, मी काढू शकतो. सो वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आता आपल्याला माहिती आहे टोटल एनर्जी काय असणार आहे. टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी. आता कायनेटिक एनर्जी किती आपली, इट इज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल एनर्जी किती, हाफ के एक्स स्क्वेअर, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज जनरली डिनोटेड बाय अ capital U. So this is the energy or total energy of a system at any particular point of time. आता आपल्याला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी माहिती आहे. कॅन समबडी टेल मी, अनम्युटिंग हिमसेल्फ, व्हॉट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी? Energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another. Okay.
सो आणि तिसरं काय त्यातलं महत्वाचं, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म म्हणजे पोटेन्शियल टू कायनेटिक केली, कायनेटिक टू परत पोटेन्शियल केली, पोटेन्शियल टू कायनेटिक केली, कायनेटिक टू परत पोटेन्शियल केली. सो दॅट सेकंड स्टेटमेंट. आणि लास्ट काय स्टेटमेंट असतं त्याचं, आपल्या युनिव्हर्सची एनर्जी कॉन्स्टंट असते. बरोबर. ओके, सो एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, but it can be converted from one form to another form, and total energy of the universe is going to remain constant. So we are going to use that last statement for deriving something over here. आता हा u आहे, u म्हणजे टोटल एनर्जी झाली. दिस u is going to remain constant at any particular point of time. म्हणजे आज घ्या, उद्या घ्या, परवा घ्या, काल घेतली असती तरी तीच राहिली असती. सो दिस u is going to remain constant. आता हा जर आपण डिफरेंशिएट केला विथ रिस्पेक्ट टू होम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे du बाय dt जर काढला आपण लोकांनी, du बाय dt म्हणजे काय रे, चेंज ऑफ u म्हणजे चेंज ऑफ टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम झोन्स, आपण आज, काल, उद्या, परवा कुठल्याही टाइम पॉइंटला जर घेतलं तर टोटल एनर्जी काय राहते आपली, कॉन्स्टंट राहते. आता du बाय dt म्हणजे कुठल्याही टाइम पॉइंटला घेतलं तर एनर्जी काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट. आणि कॉन्स्टंटचं डिफरन्सिएशन जर केलं आपण तर काय येतं रे, zero. So it will be equal to 0. ठीक है. So what we are going to do is we are going to equate this particular u with respect to du by dt. So let's get started on this one. Du by dt is equal to d by dt of half mx dot square plus half kx square. आता left hand side will become 0 कारण आपल्याला माहिती आहे with this condition energy of the universe will remain constant at any particular point of time. म्हणजे differentiation त्याचं 0. So left hand side is 0. आता d by dt of this particular term, त्याच्यातला हाफ इथे कॉमन आहे, इथे कॉमन आहे. सो d by dt of m x dot square plus d by dt of k x square, which is equal to half asas, m is going to remain constant. Mass is again like not going to change with respect to time. एखाद्याचं mass असेल तर it's not going to change with respect to time. Second, x dot चा square, so it will be 2 times of x dot plus d by dt of x dot plus k कॉन्स्टंट आहे. स्प्रिंगची जी स्टिफनेस असेल ह्या स्प्रिंगची ती काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट आहे. एक्स स्क्वेअरचं काय येतं, 2x इंटू डी बाय डी टी ऑफ एक्स. एक्स स्क्वेअरचं काय आलं, 2x आला. मग सेकंड डिफरन्सिएशन परत x येतं. म्हणजेच काय झालं, 0 इज इक्वल टू हाफ इकडचा 2m x डॉट x डबल डॉट d by dt of x dot will be x double dot plus half, हा हाफ ब्रॅकेट मधला आत घेतलेला आहे, 2 times x into x dot. So if you see this 2 gets cancelled, 2 gets cancelled. आता हे जे इक्वेशन आहे इट विल बिकम विजिबल होते का रे बोर्ड वरती का खाली गेले ते, खाली गेलं सर. नेक्स्ट लाईन खाली. ठीक आहे. इथपर्यंत दिसतंय तुम्हाला, आता 2 कॅन्सल केलेलं तिथपर्यंत दिसलं. हो हो. Okay. हो सर. What I will do is like I will shift my focus from there to here. ठीक आहे. आता हे लक्षात आलेलं आपल्याला. So what we'll do is like 0 is equal to m x dot x double dot plus 2 गेला x. आता इथे काय राहिलेलं आपल्याला, k लिहायचं राहिलेलं आहे. दिस k is constant, तर तिथे लिहिताना माझं राहिलंय. सो इट विल बी k x dot into x. k x dot into x. I just transferred this equation over here. आता इकडे गेल्यानंतर x dot x dot, आता काहीतरी फायनाइट वेलोसिटी असणार आहे याला. सो we will divide throughout by x dot. So x dot gets cancelled out. So equation becomes mx double dot plus kx is equal to 0. ह्याचं इक्वेशन बनलं. We can write this equation in these terms, x double dot
प्लस k बाय m x इज इक्वल टू 0. असं इक्वेशन लिहू शकतो मी. I just divided throughout by m. So x double dot plus k by m x is equal to 0. So this is the equation of this particular system. आता हे इक्वेशन कसं आलेलं आहे? x double dot म्हणजे हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ऑफ सेकंड ऑर्डर. x double dot आहे, k by m is certain constant, x is equal to 0. Now let's try to remember what equation we have derived on the day 1. ते इक्वेशन जे होतं ते कशाचं इक्वेशन केलं होतं आपण? SHM चं इक्वेशन केलं होतं. इफ यू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ SHM चं इक्वेशन काय होतं? x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वेअर x इज इक्वल टू 0. ओके, हे दिसते का रे इक्वेशन का नाही दिसत आहे ते? नो सर. ओके आहे सर. ठीक. सो SHM चं इक्वेशन काय होतं? इट वॉज x डबल डॉट plus omega square x is equal to 0. This was the equation of simple harmonic motion. And this is the equation of our spring mass system. This is the equation D, differential equation of spring mass system. ठीक है, it's a D of spring mass system. सर आउट ऑफ स्क्रीन जाते हैं. ओके, सो दिस इज डी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम. आता वेन यू लुक एट दिस टू इक्वेशन्स सेम वाटतात का रे तुम्हाला लोकांना? डू यू सी दिस टू इक्वेशन्स? काय दिसतं त्याच्यामध्ये? दिस टू वी कॅन राइट ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू k by m. ओके, दे आर सेम. म्हणजे हे इक्वेशन जे आहे दॅट इज रिप्रेझेंटिंग दिस इक्वेशन. म्हणजेच काय, हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन काय? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर सिस्टीम. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर सिस्टीम रिझेम्बल्स विथ व्हॉट? रिझेम्बल्स विथ SHM मोशन. त्याच्यामुळे मी पहिल्यांदा पण सांगितलं होतं तुम्हाला, व्हायब्रेशन म्हणजे काय? व्हायब्रेशन म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ यू गो बॅक टू 11th 12th, ओके, इट इज moving from mean position to one extreme, parat from one extreme to the mean to parat other extreme, and it is a to and fro motion about a particular line that is called as mean position of the system. हे दोन्ही कळालं तुम्हाला? हे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कशाचं आहे? स्प्रिंग मास सिस्टम, जी की ऍक्च्युअल सिस्टम आहे. आणि हे इक्वेशन कशाचं आहे तुमचं? दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM. सो एज यू ऑलरेडी सेड, दिस ओमेगा स्क्वेअर कॅन बी रिटन ॲज k by m. बरोबर? म्हणजेच ओमेगा काय असेल? इट विल बी अंडर रूट ऑफ k बाय m. ठीक आहे. आता ओमेगा इन SHM इक्वेशन, SHM चं इक्वेशन होतं त्याच्यामध्ये ओमेगा काय होतं रे? त्या दिवशी मी सांगितलं होतं, सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी. सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी. ओके, नॅचरल फ्रिक्वेन्सी पाशी यायचं अजून आपल्याला. इट इज कॉल्ड एज अ सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी विल कम टू दॅट टर्म नाव, फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? आता तुम्ही जर कॉमन एक्झाम्पल घेतलं की फ्रिक्वेन्सी, आता आपण म्हणतो की लोणावळा पुणे लोकल, त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे. म्हणजे काय? इन लेमन्स वर्ड्स किंवा इन जनरल टर्म्स, ओके, आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, बसची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, किंवा BRT ने आपल्या ज्या जातात मुकाई चौकापासून निगडीपर्यंत जाणाऱ्या ज्या बसेस आहेत त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे. तर आपण जनरल टर्म्स मध्ये बऱ्याच वेळेस हे फ्रिक्वेन्सी ह्या टर्मचा आपण वापर करत असतो. व्हॉट डू यू मीन बाय फ्रिक्वेन्सी? फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? अकरन्सेस पर युनिट नंबर ऑफ टाइम्स. ऑकरन्सेस नंबर ऑफ टाइम्स. म्हणजे बस समजा पुण्यावरून निघाली, ट्रेनचा जर एक्झाम्पल घेतलं, लोकल ट्रेन फ्रॉम पुणे टू लोणावळा, पुण्यापासून निघाली लोणावळ्याला गेली, लोणावळ्यापासून निघाली पुण्याला गेली, पुण्यापासून लोणावळा, लोणावळा पुन्हा लोणावळा, पुन्हा पुन्हा लोणावळा, असं जे काही ट्रान्सफर होणार आहेत त्याचं दॅट इज नथिंग बट एन SHM. आता ती जी SHM आहे ती एक सायकल कंप्लीट कधी होणार आहे? ज्या टायमाला पुण्यापासून निघाली, लोणावळ्याला गेली, लोणावळ्यापासून परत ती पुण्याला आली, दॅट विल कम्प्लीट वन पर्टिक्युलर सायकल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. मग ह्या ज्या सायकल्स आहेत त्या सायकलला लागणारा जो टाइम आहे दॅट वी कॉल इट एज टाइम पिरियड. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर पॉइंट पासून, म्हणजे सपोज यू अज्युम दिस टू बी पुणे अँड दिस टू बी लोणावळा, सो फ्रॉम पुणे इट वेंट टू लोणावळा, लोणावळापासून परत पुण्याला आला, पुण्यापासून लोणावळा, लोणावळापासून परत पुणा.
So if you try to plot it, it will be a curve like this. From mean position, it went out over here, again to Lonavala, then Pune, then again to the mean position. So this particular thing is called as one cycle. ह्या cycle साठी जो लागणारा time आहे, that we call it as TP, that is called as time period. आता from this time period, we derived F. That F is nothing but frequency. Frequency was 1 upon TP, reciprocal of that time period. म्हणजे ही फ्रिक्वेन्सी होती आपली. आता ह्या फ्रिक्वेन्सीला आपण कन्वर्ट केलं होतं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. त्या दिवशी दाखवलं होतं मी तुम्हाला, ते सर्कल काढलं होतं आणि त्याच्यामध्ये दाखवलं होतं. सो ओमेगा काय होतं तुमचं शेवटी? दॅट वॉज सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी. अँड हाऊ डू यू पुट दॅट व्हॅल्यू? ओमेगा इज इक्वल टू काय? 2πf. ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f. So that was called as 2 pi f. 2 pi f. ठीक है. Now we say this particular omega for this particular system. आता ही जी सिस्टम आहे, ही कुठली सिस्टम आहे? आपली स्प्रिंग मास सिस्टम. स्प्रिंग मास सिस्टम साठी फ्रिक्वेन्सी काय असेल? फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? जर ह्या स्प्रिंगची स्टिफनेस मला माहिती आहे के, ह्या मासचा मला जर मास माहिती आहे के, तर मला काय काढू शकतो मी? हे ओमेगा काढू शकतो. ओमेगा म्हणजे काय? ही सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी झाली. ह्या सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही काय काढू शकता? फ्रिक्वेन्सी काढू शकता त्याची. यू नो दिस ओमेगा, यू नो लाईक फ्रॉम दिस वन यू नो द व्हॅल्यू ऑफ 2 पाय. म्हणजे याच्यातून तुम्ही काय काढू शकता? एफ काढू शकता. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मधून तुम्ही काय काढू शकता? फ्रॉम दिस फ्रिक्वेन्सी, फ्रॉम दिस एफ यू कॅन फाइंड टाइम पिरियड. म्हणजे व्हॉट आय कॅन फाइंड आउट इज इफ आय हॅव अ पर्टिक्युलर स्प्रिंग मास सिस्टीम, स्प्रिंगची स्टिफनेस काय? के, मास काय त्याला लावलेलं एम आहे. ज्या टायमाला मी हे मास एका पर्टिक्युलर एक्स ने मूव्ह केलेलं आहे, त्याच्यानंतर ते वरती जाणार, खाली येणार, वरती जाणार, खाली येणार आणि ते सायकल्स कंप्लीट करणार आहे. तर त्या सायकलसाठी लागणारा टाइम किती लागणार आहे? म्हणजे ह्या पॉइंट पासून इथे रीच करायला आणि ह्या पॉइंट पासून परत इथे रीच करायला हाऊ मच अमाऊंट ऑफ टाइम इट विल टेक, तो आपण काढू शकतो का याच्यातून? बेस्ड ऑन एफ. आता एफ कुठून आला? तर बेस्ड ऑन ओमेगा. यू कॅन फाइंड इट. ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f. आणि ओमेगा कसा काढला? तर इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ के बाय एम. म्हणजे के काय आहे तुमचा? स्टिफनेस. सिस्टीमची काय? स्टिफनेस आहे, जो काल मी सांगत होतो तुम्हाला स्टिफनेस. आणि एम म्हणजे काय? मास आहे सिस्टीमचा. सो इफ यू नो द स्टिफनेस अँड इफ यू नो द मास ऑफ द सिस्टीम, व्हॉट यू कॅन डू इज यू कॅन फाइंड द फ्रिक्वेन्सी, आणि फ्रिक्वेन्सीच्या नंतर यू कॅन फाइंड द टाइम पिरियड. म्हणजे एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट वरती जायला किती वेळ लागतो. सो दिस इज अ बेसिक इक्वेशन. आणि हे जे काय डिराइव्ह केलं आपण, दिस इज कॉल्ड एस रॅलीज मेथड. आता हे जे केलं ना, द नेम ऑफ दिस मेथड इज रॅलीज मेथड और एनर्जी मेथड. हे समजलं सगळ्यांना? याच्यामध्ये कुणाला कन्फ्युजन आहे? कुठल्याही पर्टिक्युलर पॉइंटला बोर्डवरती सगळं लिहिलेलं आहे. सो ऍट एनी पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइम किंवा कुठलं इक्वेशन कळलेलं नाही, काय कळलेलं नाही, जस्ट अनम्यूट युअर सेल्फ अँड वी कॅन हॅव बिफोर आय जस्ट इरेज दिस थिंग. यसने समजलं तुला? सुशील, प्रज्ञेश, I know like few names, so I will be taking there. हो सर. Okay. Abhishek, Atharva. Yes, sir. Yes, sir. समजलं हे Yes, सगळ्यांना? Okay. Yes, sir. So, shall I erase this one? Yes, sir. Yes, sir. Shall I erase this one? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Absolutely. हो sir. Okay, I will erase this one. Ata, what is the takeaway from this one? What is the takeaway from this one? आता हे जे काय केलं आपण सगळं, the takeaway is एक स्प्रिंग आहे, एक मास आहे. ओके, सो वी नो द स्टिफनेस. स्प्रिंगचं कुठल्याही गेला तर तुम्हाला त्याची स्टिफनेस माहिती होती. मास बेस्ड ऑन द जॉमेट्री अँड बेस्ड ऑन द डेन्सिटी, मास माहिती होतं तुम्हाला.
So omega of this particular system will be equal to k by m. That is the takeaway. Omega is equal to 2 pi f and time period is equal to 1 upon f. So this k by m is nothing but the stiffness and mass which gives the omega. आता एक छोटस आपण एक एक्सरसाइज करूया तिथे. लेट्स टेक, आता काल मी सांगितलं होतं तुम्हाला कुठलीही सिस्टीम असेल तर आपण त्याचं व्हायब्रेशन जे मेजर करतो ते दोन गोष्टींवरती करतो. एक होतं काय के, के म्हणजे काय इलॅस्टिसिटी, आणि सेकंड जे होतं दॅट वॉज कॉल्ड ॲज मास. मासचा म्हणजे आपण त्याला इनर्शियामध्ये बोलणार आहोत. सो फर्स्ट इज के. तर एक काम करूयात आपण के काढण्याचा प्रयत्न करूयात एका सिस्टीमचा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की फिजिकल सिस्टीमचा मी जे काय काल सांगत होतो जॉमेट्रिक प्रॉपर्टी आणि जी मटेरियल प्रॉपर्टी आहे त्याच्यावरती कसा डिपेंडेंट असतो. विल ट्राय टू डू दॅट पर्टिक्युलर थिंग. ठीक आहे. विल टेक अ बार. हा एक बार आहे. आता ह्या बारला आपण काय करूयात, विल अप्लाय सर्टन लोड इन दिस डायरेक्शन. आता ही डायरेक्शन कुठली आहे रे, कोणी सांगू शकतो याला? ही डायरेक्शन जी आहे ही कुठली आहे? लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे हा जो मी हा बार जर असा पुल केला इकडे तर काय होईल या बारला, इट विल स्टार्ट व्हायब्रेटिंग इन दिस फॅशन. म्हणजे मी ह्याला असं काय केलं, हा समजा रबरचा बार आहे असं समजा, स्टीलचा नाहीये रबरचा आहे. मी ह्याला असं पुल केलं, पुल केल्यानंतर काय होणार आहे, मी सोडून दिलं, तो काय करेल इकडे येईल, इकडून परत इकडे जाईल, इकडून परत इकडे जाईल, इकडून इकडून, अँड विल स्टार्ट व्हायब्रेटिंग. म्हणजे कसा व्हायब्रेट होणार आहे, दॅट विल व्हायब्रेट. जर मी ह्याला एक्स डायरेक्शन म्हणलं, ह्याला वाय डायरेक्शन म्हणालं, तर इट विल बी व्हायब्रेटिंग अबाउट एक्स डायरेक्शन. बरोबर. तर हे जे व्हायब्रेशन्स आहेत इट विल बी ओनली इन वन डायरेक्शन. आता ते डीओएफ वरती येतो मी, पण पहिल्यांदा मी तुम्हाला फिजिकल सिस्टीमला आपण स्प्रिंग मास सिस्टीम मध्ये कसं जायचं ते सांगणार आहे. आता ज्या टाइमला लोड लावणार आहे मी पी लावल्यानंतर बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मध्ये आपण शिकलेलो आहे. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मध्ये डेल्टा काढला होता. दिस इज अ कॅन्टिलिव्हर बीम with an axial load of P applied on its center. Deflection किती आहे तर त्याचं, assuming this PL by L having area of cross section as A and having material property as E, तर डेल्टा किती येतो रे, डेल्टा इज इक्वल PL upon E. PL PL अपॉन. upon E. ठीक आहे. आता हे मी डेरिव्हेशन मध्ये जात नाही, विल जस्ट टेक द फॉर्म्युला फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर वॉट युअर यू स्टडीड. म्हणजे आता मी काय करतो, रिअरेंजमेंट करतो टर्म्सची. आता पी बाय डेल्टा करतो, म्हणजे पी इकडून घेतला, डेल्टा तिकडे नेला. पी बाय डेल्टा इज इक्वल टू व्हॉट, ए बाय एल. पी बाय डेल्टा इज इक्वल टू ए बाय एल. आता पी बाय डेल्टा, इफ यू टॉक अबाउट के म्हणजे काय, स्टिफनेस म्हणजे काय, फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन. स्टिफनेस म्हणजे काय असतं, स्टिफनेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन. आता पी अपॉन डेल्टा आलाय, म्हणजे ही जी टर्म आहे पी अपॉन डेल्टा, व्हॉट इट इज नथिंग बट. हे समजलं सगळ्यांना? हॅलो. येस सर. ओके. म्हणजे आपण ह्या इक्वेशनला काय केलं, पी बाय डेल्टा इज इक्वल टू ए बाय एल. मग पी बाय डेल्टा म्हणजे काय रे, स्टिफनेस आला. तो स्टिफनेस किती आहे, के. म्हणजे ह्या बारला जर मला मॅथमॅटिकल मॉडेल बनवायचं असतं याचं इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टीम, मी काय केलं असतं, स्प्रिंग काढली याची सरळ, ह्या बारची मी काय केली, ही स्प्रिंग काढली, आणि ह्या स्प्रिंगच्या इथे काय लावलं आपण, एक मास लावलेलं आहे. तर आता हे मास कसं काढणार तुम्ही, ह्या बॉडीचं पूर्ण मास कसं काढणार. तर मास म्हणजे तुमचं क्रॉस सेक्शनल एरिया माहिती आहे तुम्हाला, एल माहिती आहे, म्हणजे व्हॉल्यूम काढता येईल तुम्हाला. व्हॉल्यूम इज नथिंग बट, हे क्रॉस सेक्शन जर असेल तर ए इंटू एल इज नथिंग बट व्हॉल्यूम. डेन्सिटी तुम्हाला जर माहिती असेल, मटेरियल प्रॉपर्टी जर डेन्सिटी माहिती असेल तुम्हाला, मग काय काढता येईल तुम्हाला, मास काढता येईल. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. म्हणजे मास काय, डेन्सिटी इंटू एल इंटू ए. म्हणजे तुम्हाला याचं मास काढता येईल. हे मास झालं सिस्टीमचं. के काय आला तुमचा, ए बाय के काय आला, ए बाय एल. आता ए म्हणजे कुठली प्रॉपर्टी आहे रे तुमची, ए म्हणजे काय मला सांगा बरं.
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन म्हणजे ती कुठली प्रॉपर्टी आहे? जॉमेट्रिक प्रॉपर्टी आहे. बरोबर. एरिया कशी डिफाईन करतो आपण? इट्स अ जॉमेट्री. म्हणजे याचा स्क्वेअर बार असेल तर ते काहीतरी वेगळी एरिया असेल, सर्क्युलर असेल तर वेगळी असेल, ट्रेपेझियम असेल तर वेगळी असेल. सो व्हॉट एव्हर क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इट इज नथिंग बट इन जनरल टर्म्स आपण त्याला काय म्हणूयात? इट इज नथिंग बट जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टी. म्हणजे ए काय झाली आहे तुमची? दिस ए इज जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टी. आता जीपी करतो मी तिथे. ठीक आहे. ई, हा जो ई आहे, ई काय आहे तुमचा? मटेरियल यंग्स मॉड्युलस. बरोबर. किंवा इलॅस्टिसिटी आपण म्हणतो त्याला. बरोबर. म्हणजे हे काय झालं तुमचं? दिस इज एमपी, मटेरियल प्रॉपर्टी. त्याच्यानंतर एल, एल म्हणजे काय? लेंथ ऑफ दिस बार. एल काय आहे तुमचं? लेंथ. सो लेंथ इज अगेन जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टी. त्याच्यामुळे मी जेव्हा काल तुम्हाला सांगत होतो ना की जो स्टिफनेस आहे, ते स्टिफनेस कशावरती डिपेंडेंट असतो? इट इज डिपेंडेंट अपॉन जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टीज अँड मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिस्टम. आता ही जी सिस्टीम आहे, म्हणजे आता मला जर एक सिस्टीम दिली म्हणजे काय दिला? एक बार दिलेला आहे. सिस्टीम म्हणजे एक फिजिकल बार दिलेला आहे ज्याची लेंथ एल आहे आणि ज्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्क्युलर आहे विथ एरिया ए. समजा माइल्ड स्टीलचा बनलाय किंवा समजा तुमच्या रबरचा बनलाय, तर ज्या कुठल्या मटेरियलचा बनलाय त्याचं मला डेन्सिटी माहिती असेल आणि त्याची मला इलॅस्टिसिटी माहिती असेल. सो फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रॉपर्टीज, ओके, मी इथे फोर्स पी लावला, तो पी लावून मी सोडून दिल्यानंतर काय होणार आहे? तो व्हायब्रेट करायला सुरुवात करेल. व्हायब्रेट सुरू करेल म्हणजे काय? तो एक्स्ट्रीमला जाईल, मीन टू एक्स्ट्रीम, आणि इट विल हॅव अ टू अँड फ्रो मोशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर बार. मग त्यांनी मला काय होणार आहे? एक ओमेगा मिळेल. ठीक आहे. आता हा ओमेगा किती असणार आहे? हा के काढलाय आपण. ओमेगा काय आपल्याला इन जनरिक टर्म्स वी कॉल इट ॲज के बाय एम. ओमेगा म्हणजे काय? तुमची सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी. आता ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम. ह्या पर्टिक्युलर सिस्टीमचा जर मला काढायचा असता तर के किती आला आपला? एई बाय एल. सिस्टीमचा काय आला? एई बाय एल. आणि एम काय आहे त्याचा? एम इज एम. सो आय कॅन राईट इट एज एई बाय एम एल. समजलंय सगळ्यांना? हे सगळ्यांना समजलं? ओके. आपल्याला ह्या पर्टिक्युलर सिस्टीमची काय मिळाली तुम्हाला? सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी मिळाली. या सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी मधून तुम्ही फ्रिक्वेन्सी काढू शकता, याच्यातून तुम्ही टाइम पिरियड काढू शकता. बरोबर. डिपेंडिंग अपॉन दिस टेक अवे लाईक व्हॉट वी हॅव स्टडीड अर्लियर, त्याच्यातून आपण हे काढू शकतो. आता टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिक्युलर थिंग ओमेगा, आपण एक नवीन टर्म इंट्रोड्यूस करूयात. फ्रिक्वेन्सी कळाली सगळ्यांना? फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? की एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत जाऊन परत दुसऱ्या पॉइंट पासून पहिल्या पॉइंटला येण्याची ही म्हणजे एक सायकल झाली. आता ती जी सायकल आहे त्या सायकलला आपण म्हणतो फ्रिक्वेन्सी. आता ती फ्रिक्वेन्सी आपण मेजर करणार आहे ओमेगा मध्ये. ओमेगा इज नथिंग बट युअर सर्क्युलर नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, नॉट नॅचरल, आता नॅचरलचं मी येणार आहे तुम्हाला. इट इज कॉल्ड एज सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी. तर सर्क्युलर मधून ही फ्रिक्वेन्सी आणि त्याच्यातून हे टीपी. नाउ फर्स्ट वी लुक ॲट द युनिट्स. आता ओमेगा काय असतं युनिट? इट इज रेडियन पर सेकंड. ओमेगाचं युनिट काय आहे? रेडियन पर सेकंड. फ्रिक्वेन्सीचं युनिट काय असतं? इट इज इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स. आणि टीपीचं काय असतं? टाइम पिरियडचं काय असतं? टीपी इज मेजर्ड इन सेकंड्स. सो दीज आर दी युनिट्स विच वी आर गोइंग टू यूज आउट. ठीक आहे. मग आपण जे ओमेगा काढणार आहे, इट विल ऑलवेज बी डिनोटेड एज अंडर रूट ऑफ के बाय एम रेडियन पर सेकंड. आता हे ओमेगा कळाला. ओमेगा किती? अंडर रूट ऑफ के बाय एम. ह्या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमसाठी एई बाय एम एल आला. आता हेच एक्झाम्पल घेऊयात आपण. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये वी विल अज्युम दॅट देर इज नो डॅम्पिंग. नो डॅम्पिंग म्हणजे काय? डॅम्पिंग म्हणजे काय? रेझिस्टिव्ह फोर्स किंवा रिस्टोरिंग फोर्स त्याच्यासाठी जो काय असणार आहे किंवा जो त्याला अवॉइड करणार आहे त्याच्या मोशनला, तो आला फोर्स. तर असा कुठलाही फोर्स आपण घ्यायचा नाहीये. सो व्हॉट विल हॅपन इज लाईक देर इज नो डॅम्पिंग ॲट ऑल इन द सिस्टम. Now what will happen in that case if I pull this to a particular distance x, हा बार जर इथपर्यंत नेला x, तो काय करेल? हा इथपर्यंत जाईल, परत तिथून ह्या ओरिजिनल पोझिशनला येईल, त्या ओरिजिनल पोझिशन पासून परत तो इथे येईल, परत ह्या पॉइंट पासून इकडून 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 असा एंड पर्यंत जाईल. म्हणजे
मी काय केलं होतं स्टार्टिंगला, तो बार पकडला हाताने, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केल्यानंतर मी तो फोर्स सोडून दिला. तो फोर्स सोडल्यानंतर बिकॉज ऑफ व्हर्च्यू ऑफ इट्स ओन प्रॉपर्टीज इट वॉज व्हायब्रेटिंग. ओन प्रॉपर्टीज म्हणजे कुठल्या प्रॉपर्टीज? जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टी आणि मटेरियल प्रॉपर्टी. आता ज्या टायमाला हे व्हायब्रेशन्स होतात विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड, दॅट इज कॉल्ड ॲज नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कशावरती? ऑन इट्स ओन. परत एक्सप्लेन करतो, कारण हा बऱ्याच वेळेस तुमच्या ओरल्सला पण विचारतात डॉमच्या, की व्हॉट डिफाईन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. तर नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, की इफ अ सिस्टीम, अ पार्ट, अ बॉडी, जे काय तुम्हाला कन्व्हेन्शन घ्यायचं ते घ्या, ओके, इज बिंग अप्लाइड अन एक्सटर्नल लोड. एक्सटर्नल लोड काय केला आपण? अप्लाय केला. And then on removal of that application of that external load, the body on its own virtue, it moves from one point to another point about its mean position. आणि त्या ज्या फ्रिक्वेन्सीने ते व्हायब्रेट करत राहतं किंवा ते जे मोशन होत राहतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिस्टीम. समजलं? नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. आता ही जी ओमेगा आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी. आता ह्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सी जर झाली सिस्टीमची, म्हणजे लोड काढल्यानंतरची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ऑन इट्स ओन, दॅट इज कॉल्ड ॲज नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. म्हणून आपण ओमेगा आणि खाली एक सफिक्स मध्ये त्याला काय लावतो आपण? एन. दिस एन रिप्रेझेंट्स दॅट इट इज द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिस्टीम. आता फिजिकल सेन्स मध्ये जर तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल तर नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, तर कुठलीही सिस्टीम घ्या, त्याला लोड लावा, लोड लावून सोडून द्या. ती जी काय व्हायब्रेट करणार आहे त्याचा टाइम पिरियड मेजर करा. म्हणजे जर फिजिकल सेन्स मध्ये तुम्हाला जर काढायचं असेल कुठल्याही सिस्टीमचं, एक साधारण एक्झाम्पल जर करायचं असेल तुम्हाला, तर घरी तुम्ही एक्सपेरिमेंट करू शकता. घरी एक्सपेरिमेंट मध्ये काय करता येईल तुम्हाला? एक रबर बँड घ्या, रबर बँडला खालच्या साईडला एक वजन लावा काहीतरी, ओके. त्याच्यानंतर काय करा, त्याला पुल करा, पुल करून सोडून द्या. सोडून दिल्यानंतर ते वरती खाली व्हायला सुरुवात होईल. जस्ट ट्राय टू मेजर, लाईक फ्रॉम वन एंड ते वरती गेलं, परत खाली आलं. ट्राय टू मेजर द टाइम पिरियड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सायकल. म्हणजे मे बी फार फास्ट होतं तर 5 सायकल साठी काढा, ऍव्हरेज आउट करा त्याचा टाइम. त्याच्यातून तुम्हाला काय मिळेल? हा टाइम पिरियड मिळेल. तो टाइम पिरियड मिळाला की विल गेट फ्रिक्वेन्सी एफ. एफ मधून तुम्ही ओमेगा काढू शकता. त्या ओमेगा मधून तुम्ही, एकदा तुम्हाला ओमेगा मिळाला आणि ते ओमेगा मिळाल्यानंतर रबर बँडच्या खाली तुम्ही काय केलंय? मास लावलेलं आहे. तर ते जर समजा तुम्हाला मास मेजर करता आलं तर तुम्ही काय करू शकता? यु नो दिस एम, यु नो दिस ओमेगा बेस्ड ऑन लाईक दिस टाइम पिरियड. तुम्ही काय काढू शकता? त्या रबर बँडची स्टिफनेस काढू शकता, किती स्टिफनेस आहे. तर हे घरी एक प्रयोग करून बघू शकता. यू कॅन जस्ट ट्राय आउट दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द इलास्टिसिटी ऑफ आर रबर बँड. साधा रबर बँड घ्या घरी, इलास्टिक बँड असेल किंवा तुमचे ते मुलींकडे ते हेअर बँड्स असतात ना, ते कट करा आणि त्याच्यावरती ट्राय करा. सो व्हॉट यू विल डू इज लाईक यू विल ऍक्च्युअली फाइंड द स्टिफनेस ऑफ अ सिस्टम. आणि तुम्हाला तो फील येईल की ओके, व्हायब्रेशन म्हणजे काय, कसं मूव्ह होतंय सिस्टीम मध्ये, पोटेन्शियल एनर्जी कायनेटिक मध्ये कशी कन्वर्ट होतीये. आणि आता ऍक्च्युअल केस जेव्हा तुम्ही करणार, लाईक वेन यू आर गोइंग टू डू दिस पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट देर विल बी लॉट ऑफ डॅम्पिंग दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. पण आता फक्त तुम्ही अज्युम करा की जस्ट एक फील घेण्यासाठी फिजिकल सिस्टीम मध्ये काय होतं, तर त्या हिशोबाने तुम्ही ह्याचा एक स्टडी करा. दुसरा स्टडी तुम्ही असं करू शकता की आता बऱ्याच वेळेस ज्यांच्याकडे कार आहेत आणि कारमध्ये किंवा बाईकवरती पण बरेच जण ते एक छोटंसं एक कुत्रा वगैरे लावलेलं असतं छोटंसं, आणि त्याच्या खाली स्प्रिंग लावलेली असते. तर त्या टायमाला कसं होतं, गाडीचं इंजिन चालू केलं किंवा रफ रोडवरती गेलं की दॅट डॉग ऑन द टॉप स्टार्ट्स बाउन्सिंग. ते स्प्रिंग असते, त्या स्प्रिंग मध्ये एनर्जी जाते, मग तो काय करतो, वरतून खालून तो मूव्ह होतो. सो यू कॅन जस्ट ट्राय आउट दॅट पर्टिक्युलर थिंग, लाईक टू ऑब्झर्व दॅट पर्टिक्युलर थिंग की काय होतं. अनदर फिजिकल एक्झाम्पल जर तुम्हाला स्टडी करायचं असेल तर व्हॉट यू कॅन डू इज लाईक यू कॅन जस्ट लुक. आता तुम्ही जर गाडी चालवत असाल तर गाडीमधून कुठून तरी काहीतरी आवाज येत असेल तर जस्ट ट्राय टू लुक ॲट दॅट पर्टिक्युलर, इयर दॅट साऊंड, कुठून येतंय, गाडी चालू केल्यानंतर कुठं आवाज येतोय त्याचा, जस्ट चेक करा आयडलिंग कंडिशनला. ओके, इफ यू फील लाईक देर इज अ फटरिंग ऑर सम शटर काइंड ऑफ नॉइज कमिंग आउट, बघा तिथे कुठे नट बोल्ट लूज झालाय का, किंवा कुठे लाईक इफ इट इज अ शीट मेटल, ओके मे बी इट इज टेअर्ड आउट. जस्ट ट्राय टू चेक आउट लाईक, आणि मग त्याच्यावरती करेक्टिव्ह ऍक्शन घेतल्यावरती तुम्हाला लक्षात की ओके तिथे व्हायब्रेशन्स कसे होतात, त्याला कसं अवॉइड करू शकतो, कसं करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये ही टर्म आहे. एक झालं तुमची
ओमेगा कळाला सगळ्यांना? ह्याच्यात कन्फ्युजन आहे कुणाला? ओमेगा सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी मध्ये कुणाला कन्फ्युजन आहे? यू कॅन अनम्यूट. No, sir. No, ठीक sir. आहे. त्याच्यानंतर sir. हा जो सफिक्स एन लावलेला आहे आपण, तो कळाला सगळ्यांना? Yes, sir. ओमेगा एन. एन Yes, sir. म्हणजे काय? नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणल्या म्हणायचं ऑन इट्स ओन. म्हणजे एखादी बॉडी असेल, त्याला मी काय केलेलं आहे, त्याला फोर्स लावलेला आहे एक्सटर्नल, आणि तो सोडल्यानंतर जे काय व्हायब्रेट होतंय दॅट इज द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिस्टीम. इट इज व्हायब्रेटिंग अबाउट इट्स नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. आता हे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी कळालं. आता बऱ्याच वेळेस कसं असतं की कुठलीही सिस्टीम घेतली की आता मी इथे ओमेगा एन लिहिलेलं आहे, ठीक आहे. हे ओमेगा एन काय? √k/m. आता AE/ml ह्या पर्टिक्युलर सिस्टीमचं तुमचं हा ओमेगा एन आलेला आहे. हा ओमेगा एन कसा आहे? ह्या डायरेक्शननी मूव्ह होतोय, ठीक आहे. म्हणजे आता फक्त आपण कन्सिडरेशन मध्ये जो घेतोय स्टडीच्या, वी आर जस्ट टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन दिस डायरेक्शन. दिस डायरेक्शन म्हणजे कुठली डायरेक्शन? वी आर कन्सिडरिंग ओनली वन डायरेक्शन. तर ह्या ज्या डायरेक्शन मध्ये जे काय मोशन्स होतात, जे काय व्हायब्रेशन्स होतात, ते आपण फक्त एका डायरेक्शन मधून घेतल्यामुळं इट इज कॉल्ड ॲज 1 DOF, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ह्याच्यामध्ये मल्टिपल डिग्रीज ऑफ फ्रीडमचे पण व्हायब्रेशन होऊ शकतात. सपोज हा एक्स मध्ये होतोय, ऍट द सेम टाइम काहीतरी लोड वरतून खाली होत असेल तर हा असा पण जातोय, हा असा पण जातोय. बट दॅट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी राईट नाउ. व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ओनली 1 DOF. आता ह्याच्यामध्ये हा जो आहे हा कुठला आहे? लॉंगिट्युडनल व्हायब्रेशन आहे. इफ यू आर गोइंग टू कन्सिडर ओनली लॉंगिट्युडनल, इट विल बी ओनली 1 DOF. जर आपण फक्त ट्रान्सफर्स कन्सिडर करणार असू, त्या ट्रान्सफर्स कंडिशन मध्ये इट विल बी द सेकंड DOF. ठीक आहे. मग आपण काय करायचं? आयदर एक्स डायरेक्शन मध्ये कन्सिडर करायचं किंवा आयदर वाय डायरेक्शन मध्ये कन्सिडर करायचं. फॉर एज ऑफ नाव आपण फक्त 1 DOF सिस्टीम शिकतोय, त्याच्यामुळे विल ओनली कन्सिडर ओनली वन डायमेन्शन. आता या केसमध्ये आपण फक्त एका डायमेन्शनचं शिकलोय. आपण उद्या दुसऱ्या डायरेक्शनचं शिकूयात, बट दॅट अगेन ओनली इन वन पर्टिक्युलर डायरेक्शन, आणि वी विल कन्सिडर दॅट टू बी 1 DOF सिस्टीम. आता नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, लाईक एव्हरीबडी नोज अबाउट दिस नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. आता ही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? ऑन इट्स ओन व्हर्च्यू. व्हर्च्यू म्हणजे काय? तर काय त्याची प्रॉपर्टीज आहेत? प्रॉपर्टीज म्हणजे कुठली? वन वॉज इलॅस्टिसिटी अँड अनदर वॉज मास. आता ही जी सिस्टीम आहे, हा सिस्टीम स्वतःच्या ह्याच्याने व्हायब्रेट करते. नाउ इफ आय अप्लाय अन एक्सटर्नल लोड ऑन इट, आता मी काय करतो? आता ही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे सिस्टीमची. एक सिस्टीम काढतो परत एकदा. सपोज आय draw a system something similar to what we had. Same, it had cross section of A, it had length L, E, rho. ठीक आहे. आता ह्याचा ओमेगा एन किती आहे? वी नो √k/m. ओमेगा एन √A/ml हा त्याचा फ्रिक्वेन्सी. आता मी जर एक लोड लावला, एक एक्सटर्नल लोड लावला, तो लोड कसा लावला? तर मी एफ हा वरती खाली होणारा लोड आहे, ठीक आहे. हा जो लोड आहे, हा लोड लावल्यानंतर तो एफ साइन ऑफ ओमेगा एन टी. म्हणजे हा लोड कसा आहे माझा? काहीतरी एफ मॅग्नेट्यूडचा आहे, पण त्याचं व्हेरिएशन कसं आहे? साइन ऑफ ओमेगा एन इंटू टी. म्हणजे फोर्स कसा जाणार आहे? एफ साइनची सायकल आहे, त्याच्यामुळे हा असा लोड लागणार आहे. म्हणजे ह्याच्यावरती काय होणार आहे? तो जसं सायक्लिक लोड तुम्ही शिकला असाल ना, डिझाईन फॉर फ्लक्च्युएटिंग लोड्स, फटिग वगैरे शिकताना, तसाच काहीतरी लोड लावणार आहे मी इथे, जो त्याचं नेचर कसं आहे? इट इज ऑफ साइन. मग हे वरती खाली होणार आहे. ह्या लोडचा जो साइनचा जो टर्म आहे, दिस पर्टिक्युलर ओमेगा. इफ दिस ओमेगा एन हा कुठला? हा एक्सटर्नल लोड आहे. आणि हा ओमेगा एन कोण आहे? हा ओमेगा एन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी कोणाची? ही सिस्टीमची ऑन इट्स ओन आहे. आणि हा कोण आहे? हा एक्सटर्नल आहे. हा जो एफ आहे, दिस इज एक्सटर्नल. जेव्हा हा एक्सटर्नल लोड ऑफ अ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा एन, म्हणजे ह्या लोडची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? तर ह्याला लागणारा टाइम, त्याच्यातून फ्रिक्वेन्सी, त्यातून ओमेगा एन काढलाय. तर हा जो आहे, हा आणि हा जर मॅच झाला दोन्ही, then we call that term as resonance. We call that term as resonance. Resonance म्हणजे काय? When
system's natural frequency matches with the external applied load's frequency, then resonance occurs. आणि जेव्हा रेझोनन्स अकर होतं त्या टायमाला सिस्टीम मध्ये फेलियर्स येतात. ठीक आहे. आता बऱ्याच वेळेस काय होतं की तुम्ही कॉमन टर्म्स मध्ये बोलताना मित्रमंडळी किंवा मुली मुलगा, अरे माझी आणि तिची फ्रिक्वेन्सी मॅच होतीये किंवा माझी आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी मॅच होतीये. ओके, व्हॉट डज दॅट मीन? दॅट मीन्स दॅट तुझे जे काय नेचर आहे, तुझं जे काय आहे, इट परफेक्टली मॅचेस विथ अनदर गाय. ओके, कुठल्या तरी टर्म्स वरती, मे बी स्टडीवरती असेल, मे बी अजून कुठल्या हॉबीज वरती असेल. सो वन्स दॅट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ पर्टिक्युलर थिंग मॅचेस विथ अनदर गाय, तुम्ही दोघं काय करता, मैत्री होती तुमची छान, तुमचे डिस्कशन्स चांगले होतात. सो सिमिलर ओव्हर हिअर, इथे काय होतं, जेव्हा रेझोनन्स अकर होतं, रेझोनन्स अकर होतं म्हणजे काय, तर एक्सटर्नल जो लोड आहे म्हणजे हा दुसरा आणि हा तुम्ही, तुमच्या दोघांची जर फ्रिक्वेन्सी मॅच झाली एक दुसऱ्याशी, काय होतं, अँप्लिट्यूड खूप हाय होतं. म्हणजे आता समजा जुने मित्र भेटले, ज्याचं खूप छान, म्हणजे शाळेतला मित्र भेटला तुमचा, हु इज व्हेरी गुड, त्याचे तुमचे जर बोलायचं झालं की मग तुम्हाला भानच राहत नाही. यू स्टार्ट लाफिंग, यू स्टार्ट डुईंग एनिथिंग, लाईक म्हणजे रस्त्यावर असो तुम्हाला भान नसतं. व्हॉट यू डू इज लाईक यू ट्राय टू गेट मोर एक्साइटेड, मोर काइंड ऑफ इमोशन्स कम्स आउट ओव्हर देअर. तसंच ह्या केसमध्ये काय होतं, जेव्हा एक्सटर्नल लोडची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती जर आपल्या सिस्टीमच्या फ्रिक्वेन्सीशी जर मॅच झाली, तर ऑटोमॅटिकली इट स्टार्ट्स व्हायब्रेटिंग विथ लार्जर अँप्लिट्यूड्स. लार्जर अँप्लिट्यूड्स म्हणजे हा जो आहे ना, हा डबल होतो. डबल झाला म्हणजे काय झालं, जर आता समजा तुमचं गाडी आहे, गाडीचं मडगाड आहे, मडगाडचा स्क्रू जर निघाला असेल आणि त्याची काहीतरी फ्रिक्वेन्सी आहे आणि एक्सटर्नल जी गाडीचं तुम्ही चालवताय त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त झाल्यावरती काय होणार आहे, त्याचे अँप्लिट्यूड असे खूप जास्त जास्त होणार आहे आणि काय होईल, एका टाइम नंतर ते बोल्ट मधून तुटेल किंवा त्याचा जो मडगाड असेल तर मडगाडचं लाईक इफ इट्स अ प्लास्टिक ते टिअर आउट होईल. जर तुमचं स्टीलचं असेल तर इट विल टेअर आउट. सो बेसिकली in this all examples what we need to do is we need to pay attention to this resonance. आता स्टार्टिंग आपण लेक्चरची केली होती की तुम्हाला व्हायब्रेशन्स पाहिजेत की नाही पाहिजेत. when vibrations are not required in the system, resonance plays a vital role. आपल्याला त्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला आपल्याला ऑपरेटच करायचं नाही सिस्टीम. हे आपल्याला डिटेल्स मध्ये शिकणार आहे. फक्त तेवढंच लक्षात ठेवा की व्हायब्रेशन ज्या टायमाला नको आहेत, ओके, when ill effects of vibrations are going to affect the system, okay, we need to pay attention that we should not have the external load with that particular frequency. परत आपण दुसरं बघितलं होतं की गुड इफेक्ट्स वरती कसं डिफाईन करायचं. तर गुड इफेक्ट्स वरती जेव्हा डिफाईन करत असतो आपण लोक, त्या टायमाला आपण एक गिटारचं एक्झाम्पल घेतलं. तर गिटारच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय करतो की गिटारची स्ट्रिंग आपण काय करतो, प्लग करतो. गिटारची स्ट्रिंग ज्या टायमाला प्लग करतो आणि त्या गिटारची स्ट्रिंग जर त्या रेझोनेंटली जर जी फ्रिक्वेन्सी देतो आपण त्याला, त्या फ्रिक्वेन्सीला जर ते प्लग झालं तरच त्याच्यामधून आवाज चांगला येतो. ठीक आहे. म्हणजे रेझोनन्स इज अगेन प्लेइंग अ व्हायटल रोल इन दॅट पर्टिक्युलर थिंग. म्हणजे आता जर तुमचे ऑक्टेव्स बघितले, म्युझिकचे ऑक्टेव्ह, सा रे ग म प ध नि सा, तर प्रत्येक स्वर जो आहे इट हॅज अ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी. मग त्याच्यातले काही जे पुढचे स्वर असतात, काही जे खालचे स्वर असतात, कोमल स्वर ज्याला म्हणतो आपण, ओके, इट हॅज अ डिफरंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेन्सीज. मग त्याच्यामुळे तुम्ही जर बघितलं तर प्रत्येक गिटारची स्ट्रिंग ही वेगळी असते. मग त्या प्रत्येक गिटारच्या स्ट्रिंगला तुम्ही काय केलेलं असतं, दोन्ही साईडला फिक्स केलेलं असतं. आणि व्हॉट यू डू इज लाईक यू ओपनली प्लक इट, त्याचा काहीतरी वेगळा आवाज येतो. त्याच्यानंतर त्या फ्रेट्स असतात, त्या गिटारच्या फ्रेट्सवरती तुम्ही कुठेतरी पकडलं, तुम्ही काय करता, ते लेंथ ऑफ दॅट गिटार स्ट्रिंगची चेंज करता, मग तुम्ही प्लग करता, मग त्याच्यातून वेगळा आवाज येतो. सो डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री कंडिशन्स, ओके, द रेझोनन्स, द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सीज चेंजेस. आणि त्या व्हॅल्यूजला जे कुठलं तुमचं एक्सायटेशन वाला तुम्ही जे प्लग करत राहता त्यांनी रेझोनंट क्रिएट करतात त्याच्यामध्ये, आणि जो रेझोनन्स आहे त्याच्यामुळे ते छान मस्त आवाज येतो त्याच्यातून. सो बेसिकली लाईक इन द नटशेल, okay, resonance is the thing like which we should always pay an attention to this particular term. So we'll try to conclude our lecture for today. What we have studied today, एक 2 मिनिटात मी संपून then I will take the attendance. So we started with like whether vibrations are good or bad, and we discussed like few examples on them. Then we started looking at the physical significance of how vibrating system behaves. Then we took a spring mass system. Spring mass system ला आपण काय केलं, पुल केलं with external force. Spring, we elongated that particular spring. Elongate केल्यानंतर त्या स्प्रिंग मध्ये potential energy store झाली. We released that external load. After releasing of that external load, the spring
which was having potential energy started converting into kinetic energy. Kinetic energy झाली म्हणजे त्याला velocity मिळाली. Velocity मिळाल्यानंतर it should ideally stop at mean position, but it didn't. It went up till the next extreme position on the other side, and then it started bouncing to and from these two extremities. And we had considered like these two extremities were done based on no damping condition. No damping means like there was no resistance. Then we had seen what is the amount of potential energy that was stored in the spring. So we took that particular graph, loading graph. So with respect to P, if I increase the P, the value of X was increasing. So I took a value of P where X was given, and the area under the curve was nothing but the energy stored in that particular spring. त्या एनर्जीला जनरली आपण स्ट्रेन एनर्जी म्हणतो, ह्याच्यामध्ये आपण इलॅस्टिक एनर्जी म्हणतो. तर ती एनर्जी काढताना इट वॉज हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स. मग त्याला फोर्सला के एक्स आहे म्हणून त्याला पोटेन्शियल एनर्जी वॉज हाफ के एक्स स्क्वेअर. देन वी लुक ॲट द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे इट वॉज बिकॉज व्हर्च्यू ऑफ मोशन. So it was half into mass, whatever mass possesses that velocity of x dot. So it was half m x dot square. And then we had looked at any particular point of time, the system will have potential plus kinetic energy. Another energies we have totally neglected. So we are considering only kinetic and potential. So we had taken total energy. Total energy was kinetic energy plus potential energy. So U was the term that was denoted for total energy, is equal to half mx dot square plus half kx square. Then what we did is like we took help of law of conservation of energy, where energy can the total energy of the universe is going to remain constant. So du by dt is equal to 0. We differentiated that equation, and at the end we reached to an equation where we got x double dot plus k by m x is equal to 0. Now this equation was looking at something similar to that of SHM equation. So SHM equation was x double dot plus omega square x into 0. X is equal to 0. So looking at the analogy, we had seen like the differential equation of motion of this particular system was resembling with that of SHM. So we can say that vibration happening is similar to that of SHM. And then we found that omega n is equal to under root of k by m. And the takeaway was this particular thing. We had a spring mass system. And then yesterday I mentioned you that any of the physical system, whatever physical system, we can convert it into spring and mass system. So spring and mass system. So we have taken help of whatever you studied during your strength of materials. So we've taken an example of this cantilever beam loaded actually, and we got this K, and we got this omega and K by M, A by A, and we came up to this particular point. And then we had introduced a term called as natural frequency. So natural frequency is the frequency of a system when external load is removed and it starts vibrating on its own. So that is nothing but natural frequency. We denoted it with the suffix n over here. And then we came to resonance. So system has its own natural frequency. Any of the system, it will have its own natural frequency. Now when that system is excited with certain load, it is going to vibrate. Now if the external load's frequency and the natural frequency of the system matches, then it occurs. The phenomenon which occurs is called as resonance. And we have to pay attention to this resonance when we are designing a system for dynamics. So this is in a nutshell what we have studied today. So what I will do is like we will stop for the day. I will take attendance over here.